Hi friends, welcome back to my physics channel once again right so we are almost to the end of the 10th unit, that is wave optics chapter. Now let us go to the additional exercise and the NCERT problem. These are very important for the entrance examinations. Okay, now start chadam. All of you open your new textbooks of IPE second year physics. Additional exercise kuda hardly we are having only 6 problems so let us start with the first problem. First problem ఏమన్నాడు చూడండి, 10.1 ఓపెన్ చేయండి. 10.1 okay na, and this is video number 10 and the last video. This is last video, additional exercises, okay na, that is additional problems you can say, and these are NCERT problems. Little tough problems compared to the regular problems. These are little tough problems. Start chadama. So 10.1 open cheyandi. Monochromatic light of wavelength, రాసుకోండి, monochromatic, that means single color. So monochromatic light wavelength ఎంత ఇచ్చాడు, 589 nanometers, is incident from air onto water. ఓకేనా, it is incident from air onto water. So it is incident on water, second medium water. This is the surface separating the two media, of course, PQ, normal. So light is incident for that one in this fashion. Okay na? అయితే ఏమన్నాడు, what are the wavelengths? What are the wavelength, frequency and speed? Okay, first A. Reflected, A reflected, B refracted light. Okay na, refracted light. Refractive index of water is given as mu water as 4/3, that is 1.33. అర్థమవుతుంది మీ క్వశ్చన్స్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో బోల్డ్ అని ఉన్నాయి మనం చేయడానికి అడిషనల్ ఎక్సైజ్లో. సో మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ అయిందండి, ఇక్కడ మనకి వేవ్ లెంత్ ఇచ్చాడు నానోమీటర్స్. Now is asking you in the rarer medium and denser medium the values of lambda, frequency and speed. Start chadama. So first one, reflected into radiant medium, A. In rarer medium, okay na, in rarer medium లో కదా పడి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది కదా, ఓకేనా. సో ఈ మీడియంలో వాడు అడుగుతున్నవన్నీ కడదాం. ఇన్ రేరర్ మీడియం, దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ వాట్ ఈస్ లాంబ్డా, ఓకేనా. సో రేరర్ మీడియంలో ఆల్రెడీ స్పీడ్ మనకు తెలుసు కదా. వాట్ ఇస్ ద స్పీడ్ ఇన్ రేరర్ మీడియం? 3 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్, దట్ ఈస్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఎయిర్ ఆర్ వాక్యూమ్. ఇది వచ్చింది. తర్వాత ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ తెలుసా, ఇదిగోండి మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ వేవ్ లెంత్ ఇచ్చాడు మనకి. సో వేవ్ లెంత్ ఇన్ రేరర్ మీడియం, దట్ ఈస్ ఐ విల్ రైట్ ఇట్ ఇస్ ఆర్, రేరర్ మీడియంకి, ఓకేనా. రేరర్ మీడియం రైట్ ఇస్ ఆర్. వాల్యూ ఎంత, 589 నానో, అంటే 10⁻⁻9 మీటర్స్. సో సి ఉంది, లాంబ్డా ఉంది. యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాంబ్డా, ఓకేనా. ఇక్కడ ఐఎమ్ యూజింగ్ సఫిక్స్ ఆర్ అండి. ఆర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫర్ రేరర్ మీడియం, ఇది కూడా ఆర్ ఫర్ రేరర్ మీడియం. సో ఎన్ ఎంత వస్తుంది, సి రేరర్ బై దిస్ థింగ్, సి రేరర్ బై లాంబ్డా రేరర్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద రేరర్. ఇది కూడా ఆరే వాడదాం. So therefore C value and the 3 × 10⁸ meter per second by lambda, that is 589 into 10⁻⁻, nano kada, -9. So this happens to be 3/589 into 10⁻17, పైకి తీసుకెళ్ళిపోండి +9. సో ఇది డివైడ్ చేయండి. ఇది డివైడ్ చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది, 3 1s are 3, 3 9s are 27. Okay, so already I have divided for you for the safe side. I will give the exact value and that is lambda frequency in the main medium, that is rarer medium. Already I have solved because live video it is taking time kabatti I have solved for you. Can tell the value frequency, okay na. That is almost manaki, what is the value? Yes. అది సాల్వ్ ఫర్ యూ అండి, మీకు జస్ట్ వెయిట్ ఆన్. ఇదిగోండి
దట్ వాల్యూ హ్యాపెన్స్ టు బి 5 ఎంత ఇచ్చాడు 518 కదా. సో దట్ ఈస్ నియర్లీ మనకి ఎస్ 5.09 into 10 power 14, 5.09 into 10 power 14 hertz అండి ఇది. బికాజ్ లైవ్ వీడియోలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సాల్వ్ ఇట్ టేక్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ అండి. సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఇన్ ద రేరర్ మీడియం 5.09 into 10 power 14 hertz. ఓకేనా. సో ఆల్రెడీ ఐ హావ్ సాల్వ్డ్ ఫర్ యూ, ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్. 3 into 10 power 8 n into this thing, yes 5.09 10 power 14 అండి, రైట్. సో దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇన్ ఎయిర్, ఇది ఎయిర్లో. ఓకేనా ఇది. సో ఇలా ఉంచేసేయండి, ఇంకా నానోలో అట్లా పెట్టకండి. 5.09 10 power 14 hertz అని ఉంచేసేయండి, డోంట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ నానో. ఓకేనా, దట్స్ ఆల్. సో మీకు ఇది ఎందుకంటే డివిజన్ ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం అండి. చూడండి 589. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డివైడ్ ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం అండి, ఎందుకంటే 0.0 అన్నీ వస్తాయి మీకు, అందుకోసం ఆల్రెడీ సాల్వ్ ఫర్ యూ. ఓకేనా, కీప్ ఇట్ లైక్ దట్. సో నెక్స్ట్ ఇంకేం కావాలి మనకి, ఫ్రీక్వెన్సీ అయిపోయింది. ఇంకేం కావాలి మనకి, లాంబ్డా సేమ్ వాల్యూ, ఇట్ విల్ బి వోంట్ చేంజ్. లాంబ్డా ఇస్ సేమ్, లాంబ్డా ఇస్ సేమ్, నో చేంజ్. తర్వాత ఇంకేంటి, స్పీడ్ ఈజ్ సేమ్, సి ఈజ్ ఆల్సో సేమ్, నో చేంజ్, నో చేంజ్, ఇది కూడా నో చేంజ్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా కట్టేస్తాం. సో మనకి కావాల్సిన అయిపోయి కదా, లాంబ్డా అయిపోయింది, ఫ్రీక్వెన్సీ అయిపోయింది. ఎక్కడ, రేర్ మీడియంలో. నా కమింగ్ టు డెన్సర్ మీడియం, నా కమింగ్ టు డెన్సర్ మీడియం స్టార్ట్ చేద్దాం. వాట్ ఈజ్ మ్యూ ఫార్ములా, C/V. సో మ్యూ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత ఇచ్చాడు, 4/3 ఇన్ డెన్సర్. C 3 into 10 power 8 by V, that is V of the denser medium water. So therefore V water is equal to 3 into 3 9 into 10 power 8 by 4, and that is nothing but 4 2s are 8, 2.25 into 10 power 8 meter per second. So this is the velocity, I mean speed of the light in the denser medium. So what వచ్చింది రిఫ్రాక్టెడ్ ప్లేస్లో. నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి మనకి. సో యూజ్ దిస్ ఫార్ములా, స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ లాంబ్డా. ఓకేనా. సో ఇందులో నుంచి మనకి లాంబ్డా ఎలా వస్తుంది, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ రిలేషన్. ఏంటది చూడండి, v ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ లాంబ్డా. సో v బై లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్, v1 బై లాంబ్డా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు v2 బై లాంబ్డా 2. సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే మనకి లాంబ్డా వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. లెట్ us యూజ్ దట్ వన్. ఇట్స్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం, చేయాలి తప్పదు, అదవుతుందా. సో దేర్ ఫోర్ v1 బై v2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా 1 బై లాంబ్డా 2. చెక్ చేసుకోండి, v1 లాంబ్డా 2, రైట్. v1 అంటే ఏంటి, v ఎయిర్ ఫస్ట్ వన్, బై v2 ఎంత వచ్చింది, ఇదిగోండి 2.25 ఇంటూ 10 power 8. లాంబ్డా 1 ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు కదా, ఎయిర్ 589 ఇంటూ 10 power -9. ఓకేనా. దేర్ ఫోర్ లాంబ్డా 2 ఇన్ వాటర్. సో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి, ఇది 10 power 8 10 power 8 క్యాన్సిల్. సో ఇటు పక్క రబ్ చేస్తానండి, ఐఎమ్ రబ్బింగ్ దిస్ పార్ట్. ఓకే, డయాగ్రామ్ కూడా చెప్పేస్తాను మీకోసం, రైట్. సో దిస్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లమ్, యూ హ్యావ్ టు డూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ 10.1లో. సో మనకి ఏం మిగిలింది, 10 power 8 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, లాంబ్డా వాటర్ కావాలి. దేర్ ఫోర్ 589 ఇంటూ 10 power -9 ఇంటూ 2.25, ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇంకేం కిందన 3 మిగులుతుంది బై 3, అండ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా వాటర్. ఓకేనా. సో ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా కట్టాలి తర్వాత. ఫ్రీక్వెన్సీ కట్టేసామా, కట్టలేదు. సో దట్ ఆల్సో డి క్యాలిక్యులేట్. అర్థమైంది కదా, చూడండి దిస్ థింగ్ బై ది. సో ఇది పాయింట్ తీసేసి బ్రింగ్ 100 డౌన్. సో 5 2s are 20s, 5 45s are 5 4s are 5 9s are, ఇంకా ఇదైనా క్యాన్సిల్ అవుతుందా 4తోని, అవ్వదు. సో ఫైనల్గా మిగిలింది నాకేంటి, ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుందండి, 3 3s are. సో 3 9s are 27 7 2, 3 9s are 27 7 2, 3 8s are 24 6 2, 3 5s are 15 16 17 బై 4 మిగిలింది ఇంటూ 10 power -9. అర్థమవుతుంది మీకు, క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ చేయాలండి తప్పదు.
ఓకేనా? సో 3 9 27, 7 2 3 24, 6 2 3 15 17. సో దీన్ని మీరు డివైడ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఈజీగా. సి 1767 డివైడ్ బై 4, 4 4 16, 4 4 16, 4 1 4.0. So 441.75 into 10 to the power of minus 9. What is that value? Lambda. సో ఇంకా కావాలంటే దీన్ని ఏం చేస్తారు, బై 100 ఇంటూ 100 చేసుకోండి ఫర్ ద బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్. పాయింట్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ 4.41 ఇంటూ 10 to the power of minus 7 meters. ఇంకా నానోమీటర్లో కావాలంటే యూ కెన్ ఆల్సో కన్వర్ట్ టు నానోమీటర్స్. ఓకేనా? కన్వర్ట్ చేద్దాం నానోలోని. రైట్. సో దట్స్ ఆల్ అండి. లాస్ట్ వన్. ఇక ఫ్రీక్వెన్సీ కడితే అయిపోయింది. ఇది మీటర్స్లో ఉంది లాంబ్డా వాటర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నానోమీటర్స్లో కావాలంటే లాంబ్డా వాటర్ కన్వర్ట్ దిస్ వన్ 4.41 10 power minus 7. నానోలో కావాలంటే ఐ డూ లైక్ దిస్ ఇన్ దిస్ వన్ 10 power minus 2, కింద కూడా 10 power minus 2. అప్పుడు దిస్ వన్ ఏమవుతుంది, 10 power minus 10 అంటే 1 నానోమీటర్. ఇది పైకి తీసుకెళ్ళిపోయండి. సో 4.41 ఇంటూ 100 ఇదేమో 1 నానోమీటర్ దిస్ వన్. సో 100తో మల్టిప్లై చేస్తే 441.00. దట్స్ ఆల్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, 441 నానోమీటర్స్. దట్ ఈస్ ద లాంబ్డా వాటర్. ఓకేనా? వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద వాటర్. దట్స్ ఆల్ అండి. క్లియర్? నోట్ చేశారా? సో ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ అవుట్ ఉండు. ఇంకో ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఉండిపోయింది కదా. ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా వస్తుంది, వి ఇన్ దట్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n in water into lambda in water, 441 nano. సో v in water అంటే వచ్చింది కదా ఇందాక. ఎంత ఇది 2.25. అది ఇక్కడ చేస్తానండి పైన. ఐ డూ ఇట్ ఆన్ ద టాప్. నోట్ చేస్తారు కదా ప్రాబ్లమ్స్ అని. రైట్ అండి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ అండి ఫర్ ద ఫస్ట్ వన్. ఇట్స్ ఎ లెబోరియస్ ప్రాబ్లమ్. సో v by v water ఎంత 2.25 into 10 power 8 v water by lambda water, that is 441 into 10 power minus 9 nanometers is equal to n water. సో దీన్ని బట్టి పైకి వెళ్ళిపోతే ఇది కిందన 10 square, ఇది 225. We'll do one thing. I'll take this one 10 square కదా minus 7, పైకి వెళ్ళిపోతే plus 7, that is 10 power 15. కిందనేమో 441 ఉంది. విల్ డూ వన్ థింగ్ అండి. ఒకవేళ క్యాల్కులేషన్ కరెక్ట్ లేకపోతే యూ కెన్ యూజ్ అప్రాక్సిమేషన్స్. ఐ కెన్ గో ఫర్ అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకోండి. ఇది రౌండ్ అప్ చేద్దాం. ఇది 440 చేద్దాం. సో అప్పుడు 225 into 10 power, ఇది అలా తెలుసు కదా -7, పైకి ప్లస్ అయింది. దీన్ని రౌండ్ ఇట్ అప్ 440 అండి, ఎందుకంటే ఫర్ డివిజన్ పర్పస్. 0 ఒక 0 తీసేద్దాం. తీసేస్తే ఇక్కడ 10 power 14 ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు ఇది చేయొచ్చు కదా 44ది. 44 డివైడ్ చేద్దాం. సో దట్ విల్ గెట్, జస్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ అప్రాక్సిమేషన్ అండి ఫర్ ది క్యాల్కులేషన్ పర్పస్, బికాజ్ టేకింగ్ లాంగ్ టైం, చాలా టైం తీసుకుంటుంది. సో 44తో ఒకవేళ మీరు డివైడ్ చేస్తే 5 4 20, 5 4 20, 22. ఓకే, 5 4 20, 0 2, 5 20, 22. సరిపోయిందండి. 0.0 1 44 6. ఓకేనా? సో 0.0 ఉంది, 1 44 again. So 5.11. So we are getting as nearly 5 approximation and ఇది 5.11 into 10 power 14. ఏంటి ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ హెర్ట్జ్. దట్స్ ఆల్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అండి. ప్లీజ్ నోట్ చేశారు కదా. సో దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇన్ నానో. ఓకేనా? నానోలో కూడా మార్చు, బట్ కీప్ ఇట్ లైక్ దట్. క్లియర్? రైట్. నోట్ చేయండి ప్రాబ్లము. ఓకే అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ ద స్మాల్ బ్రేక్ అండి. ఓకేనా? నోట్ చేశారు ప్రాబ్లమ్ని. రైట్ అండి. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్. చూసారు ఎంత పెద్దది వచ్చింది ప్రాబ్లము. ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. అందుకే ఎడిషనల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్
లిటిల్ టిపికల్ అనమాట. నౌ లెట్ us go to second problem. ఓకేనా, లెట్ us go to the second one. క్లియర్, రైట్ అండి. ఓకే, సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏమన్నా చూడండి ఒకసారి. సెకండ్ వన్, సి ఎడిషనల్ ఎక్సైజ్ మీకు ఎందుకు చెప్తానంటే దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్. చూడండి, వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఫ్రంట్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్. 10.2లో ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ షేప్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఫ్రంట్, shape of the wave front. Okay, na, in each of the following. First one, light diverging, light diverging from point source. See, point source and ela untadi chudandi. For example, this is point source. Diverging and ide kada, going away. So these are the spherical wave fronts. Okay na, spherical wave fronts, spherical wave fronts. So diverging 1, 2, 3, 4, all these are spherical surfaces. For diverging, you can see the light rays are going and you can see they are making 90 degrees. This is 90 degrees, you can say, according to Huygens principle, 90 degrees. Okay na, that is the first figure. Tarvatadi, light emerging out from convex lens when the point source is placed at the focus. So second ఏమంటారంటే పాపం convex lens చూడండి. For example, ఇది convex lens అండి. Convex lens లో you can see when the light is coming from the center. Okay, this is a principal axis. So parallel lights ఎక్కడ meet అవుతాయి? They meet at the second focus. This is first focus kada, f1. This is 2f1 kada, object. So light will go through the second focus. You can see the parallel lights, if you see, they go through the second focus. See, parallel lights, they go to the second focus. So if you want to do light emerging out of the convex lens, emerging out from the convex lens, when a point source S is placed at the focus. ఇక్కడ ఉంది point source. ఓకేనా, when the point source is placed at the focus. అదొక పాయింట్. ఆర్ అండర్స్టాండింగ్? ఇక్కడ ఏమన్నాడు? when a point source S is placed at its focus. సో ఇక్కడ ఉంది పాయింట్ సోర్స్. సో లైట్ అలా వచ్చేస్తుంది మనకి. సో ఇక్కడ పాయింట్ సోర్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? జాగ్రత్త చూడండి, ఇదేంటి? లైట్ అలా వచ్చేస్తుంది చూడండి, కన్వర్జింగ్ కదా, చూడండి. ఓకే, సో లైట్ చూడండి ఒకసారి, చూడండి, లైట్స్ ఆర్ కమింగ్ లైక్ దిస్. సో దీని ఏమంటారు? ఇది పాయింట్ సోర్స్ ఇక్కడ ఉంది అంటున్నాడు. సో వాట్ ఇస్ దిస్ వన్? కన్వర్జింగ్ రేస్. సో కాన్వర్స్ నుంచి కన్వర్జ్ అవుతుంది కదా, సో రేస్ అంతా కన్వర్జ్ అవుతుంది. In the order the diverging, you can take is converging spherical wave front. But this one, so note cheskondi. Clear? Okay na? So that is converging rays kada. Rays converge eppudu avutadi? Converging spherical wave front unnappudu. That is second one. Next one, the portion of the wave front of light from a distant star. Very good. ఇది అర్థమైంది కదా? ఇది డైవర్జెన్స్ అయింది, ఇది డైవర్జింగ్ స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రంట్. వాడు ఏమంటుంటే కాన్వెక్స్ లెన్స్ నుంచి లైట్ రేస్ వచ్చి మీట్ అయినప్పుడు ఆ ఫోకస్ దగ్గర పాయింట్ సోర్స్ పెట్టన్నాడు. ఫోకస్ దగ్గర పాయింట్ సోర్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? లైట్ ఈజ్ మీటింగ్ హియర్ అంటే ఇట్ ఈస్ కన్వర్జింగ్. సో కన్వర్జింగ్ స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రంట్. ఓకేనా, దట్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్, కన్వర్జింగ్ స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రంట్. నౌ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఏమంటాడు? లాస్ట్ చూడండి ఏమన్నాడు? ద పోర్షన్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ లైట్ ఫ్రమ్ ఎ డిస్టెంట్ స్టార్. డిస్టెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఫ్రమ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ వాట్ ఆర్ ద లైట్ రేస్ కమింగ్? లాంగ్ అంటే ఇన్ఫినిటీ. సో ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ లైట్ రేస్ ఆర్ ప్యారలల్ రేస్. ప్యారలల్ రేస్ ఏ ఫామ్ అవుతాయి? ప్లెయిన్ వేవ్ ఫ్రంట్ చూడండి, పర్పెండిక్యులర్. సి ప్లెయిన్ వేవ్ ఫ్రంట్, యూ కెన్ సీ దీస్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్.
90 degrees making. ఇలా చూడండి, దిస్ perpendicular చూడండి, perpendicular 90 degrees with the propagation. This is the propagation, wave propagation. So plane wave front. ఏంటవి? Plane wave front. That's all, and that is about the 10.2 question. Let us shift to the third question and 10.3 note చేసారా? I'll write here. 10.3 third question note చేసుకోండి please. The refractive index of glass is 1.5. The refractive index of glass is 1.5. What is the speed of light in glass? Is asking you what is VG. Is asking you what is VG. Speed of light in glass. How much అంటున్నాడు? తర్వాత the speed of light in vacuum is already given. C value 3 into 10 power 8 meters per second. So ఈ ప్రాబ్లం ఎలా చేస్తారో, యూజ్ ద ఫార్ములా, ఫేమస్ ఫార్ములా, mu is equal to C by V. సో మ్యూ గ్లాస్ ఇచ్చాడు, V గ్లాస్ అడుగుతున్నాడు. సో దేర్ ఫోర్ 3 into 10 power 8 meters per second by VG is equal to mu glass. Mu glass ఎంత? 1.5. దేర్ ఫోర్ 3 into 10 power 8 by 1.5 is equal to V glass. పాయింట్ తీసి పైకి 10 షిఫ్ట్ చేయండి. 3 1s are 3 5s are 1/5 ఎంత? 0.2 into 10 power 9. లేదా దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 into by 10 పైకి తీసుకెళ్ళిపోండి, 10 power 8 meter per second. And this is your V glass. That is speed of light in the glass. నోట్ చేసుకోండి. క్లియర్? పాయింట్ కదా, 2 by 10 పైకి తీసే -1. సో 10 to the power of 8. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్ అండి. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ స్టోరీ అండి. అందులోనే మళ్ళీ బీబిట్ కూడా ఇచ్చాడండి. ఈజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ గ్లాస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ కలర్ ఆఫ్ లైట్? ఇఫ్ నాట్, విచ్ ఆఫ్ ద టూ కలర్స్? ఒకటి ఇచ్చాడు రెడ్ కలర్ ఇచ్చాడు, ఇంకోటి వాయిలెట్ కలర్ ఇచ్చాడు. వాయిలెట్. సో అకార్డింగ్ టు ద కాన్సెప్ట్, ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాయిలెట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ రెడ్ కలర్. See, Ri of violet is more than red color. So when you can see from this formula, what is this formula? Mu is equal to C by V low. Mu is inversely proportional to speed. More mu, less V. So therefore violet will go slower in the medium than red color. So color depends on it. Color depends. Because for violet the refractive index value is more refractive index, less velocity. So therefore violet will go slower in the medium, in the glass medium. That is the answer for the B bit. Okay na? Compared to the red color. Okay na? So compared with the red color, violet will go with little slowly into the medium. Okay na? Right and next question 10.4 చదివేయచ్చా? రైట్. సో ప్రతిదానికి రీజన్ ఇవ్వాలండి. ఫిజిక్స్లో ఏంటంటే డైరెక్ట్లీ కాంట్ డూ ద ప్రాబ్లమ్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద రీజన్. నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ 10.4 ఫ్రమ్ ద అడిషనల్ ఎక్సర్సైజ్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ వీడియో ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్, వేవ్ ఆప్టిక్స్ 10th వీడియో. ఇన్ యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, అంటే ఇన్ YDS experiment, in Young's double slit experiment, the slits are separated by slits. ఓకేనా? డయాగ్రామ్ మీకు పని చేస్తాను, రెడ్ పెన్తో వేస్తాను లేదా బ్లాక్ ఎలాగైనా వేసుకోవచ్చండి. ఐ డ్రా విత్ బ్లాక్. 2 slits ఉన్నాయండి, స్లిట్ 1, స్లిట్ 2. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద 2 slits and this is the middle distance and this is D value, and of course this is the screen, and we all know the distance capital D, and D is very much greater than small d from the properties, and this is the central bright or central maximum. This is the point P. Okay na? And this is the center making some angle theta, and this is from the S to 1. So this is the diagram for the thing. The slits are separated by 0.28 millimeters. ఈ వాల్యూ ఇచ్చాడండి 0.28 millimeters. ఇంకేమి ఇచ్చాడు? And the screen is placed at 1.4. So capital D ఇచ్చాడు 1.4 meters. The distance between the central bright fringe
Okay, and the fourth bright, somewhere over here, fourth bright band, అదంతా ఇచ్చాడు 1.2 cm. ఈ వాల్యూ ఇచ్చాడండి. You can take here also if you want 1.4 total distance, that point. Determine the wavelength of light used. Very easy problem అండి. సో ఆల్రెడీ మీకు కాన్సెప్ట్లో చెప్పాను ఐడిఎస్ ఎక్స్పెరిమెంట్లోని. ఈ సందర్భంలో మీకు ఫార్ములా ఏమవుతుంది, ఒక జనరల్ ఫార్ములా ఇచ్చాను బ్రైట్కి, ఎనత్ బ్రైట్కి n లాంబ్డా d/d ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ఎనత్ బ్రైట్ ఇచ్చానా లేదా మీకు? అలాగే డార్క్కి 2n-1 ఇంటూ లాంబ్డా d/2d. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఎనత్ బ్రైట్ బ్యాండ్ ఇన్ YDSC. సో n ప్లేస్లో 4 పెట్టండి, ఫోర్త్ బ్రైట్ అన్నాడు. సో ఇఫ్ యూ పుట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 వాల్యూ, దిస్ హ్యాపెన్స్ టు 4 లాంబ్డా d/d విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ఫోర్త్ బ్రైట్. సో ఇంకేముంది, వాడు లాంబ్డా అడిగాడు. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి, y ఫోర్త్ బ్రైట్ డిస్టెన్స్ ఇంటూ స్మాల్ d బై 4 ఇంటూ క్యాపిటల్ D. దట్ ఈస్ ద లాంబ్డా ఆఫ్ ద ఫోర్త్ బ్రైట్. సో లాంబ్డా ఆఫ్ ద ఫోర్త్ బ్రైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y డిస్టెన్స్ 1.2. అది దేంట్లో ఇచ్చాడు, సెంటీమీటర్ సార్. ఫోర్త్ బ్రైట్ సెంటీమీటర్స్ మార్చండి ఎంకేస్లో, ఇంటూ 10⁻² ఇంటూ D, అది కూడా మిల్లీమీటర్ ఇచ్చాడండి. 0.28 ఇంటూ 10⁻³ కన్వర్ట్ ఇంటూ SI సిస్టమ్ బై 4 ఇంటూ క్యాపిటల్ D, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్క్రీన్ అండ్ ద స్లిట్స్ 1.4, అది మీటర్లో ఇచ్చాడు. ఓకేనా? నా జాగ్రత్తగా ఈ పాయింట్ తీసేయండి డెసిమల్స్. నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ తీసేసి కింద 100 పెట్టండి. నా ట్రై టు క్యాన్సల్ 14 1s are 14 2s are 28, 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 6s are అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయాయండి. న్యూమరేటర్ పైన 6 మిగిలింది. తర్వాత 10⁻², 10⁻³ దట్ ఈస్ 10⁻⁻5 న్యూమరేటర్ వాల్యూ. కింద డినామినేటర్లో ఓన్లీ 10² ఉంది. ఓకేనా? సో పైకి తీసుకెళ్ళిపోండి, 6 ఇంటూ 10⁻⁻² -5 అంటే -7. ఏంటివి? మీటర్స్. ఓకేనా? ఆన్సర్ ఈజ్ 6 ఇంటూ 10⁻⁻7 మీటర్స్ ఈజ్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద వాట్ ఎవర్ లైట్ హ్యాస్ యూజ్ ఇన్ ద YDS ఎక్స్పెరిమెంట్. దట్స్ ఆల్ అండి. లెట్ us go to the fifth one. నోట్ చేశారా? అలా ఉంచేసేయండి. డోంట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ నానో అండ్ అదర్ థింగ్. నానో కావాలంటే అగైన్ వీ హ్యావ్ టు, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు కన్వర్ట్, ఇది మీటర్స్ కదా, నానోలో కన్వర్ట్ చేయాలనుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మల్టిప్లై విత్ -2 అండ్ డివైడ్ విత్ -2. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 6 పైకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేసి తప్పలేదు, ఎందుకంటే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇది పైకి వెళ్ళిపోతే స్క్వేర్ అవుతుంది, ఇదేమో నానో అయిపోతుంది. 10⁻⁻7 -2 అంటే 10⁻⁻10 1 నానోమీటర్. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది, 6 ఇంటూ అది 600 నానోమీటర్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్ లాంబ్డా వాల్యూ. అదర్వైజ్ ఇది మీటర్స్లో కావాలంటే 6 ఇంటూ 10⁻⁻7 లేదా 600 నానోమీటర్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం. చెప్పచ్చా? రైట్. ఫిఫ్త్ ఏమన్నాడు చూడండి ఒకసారి, సెకండ్ లాస్ట్ వన్. మళ్ళీ అది కూడా డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండి. ఇది చెప్పేస్తాను చూడండి. ఐ వోంట్ డ్రాప్ ద ఫిగర్ బికాజ్ ఐ కీప్ ఇట్ ఫర్ యూ. వాల్యూస్ చెప్పేస్తాను బికాస్ ఇక్కడ వాల్యూస్ మార్చవచ్చు. ఐ డ్రాప్ ద వాల్యూస్. రైట్ అండి. ఓకేనా? నౌ సీ ద ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. ఏమంటాడు 10.5లో ఇన్ యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, దట్ ఈస్ YDS ఎక్స్పెరిమెంట్ 10.5 fifth one. Again same in YDSC experiment. Monochromatic light of wavelength lambda is used and a single color. Monochromatic and a single color is used. The wavelength is lambda. The intensity of light at a point on the screen, intensity of a point on the screen, చెప్పలేదు మీకోసం. Where the path difference tells the delta x, where the path difference is lambda is k. Path difference generally delta x అంటున్నాడు, వాడు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు. lambda is k units అంటున్నాడు, k units. ఓకేనా? అయితే what is the intensity of light at a point where path difference is lambda by 3? ఈ వాల్యూ అడుగుతున్నాడు, హౌ మచ్ అండి. స్టార్ట్ చేద్దాం మరి.
రైట్. ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లం చేయాలంటే మీకు ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా తెలియాలి. ఇంటెన్సిటీ, వాట్ ఈజ్ రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ? 4i cos square 5/2. I have derived in the previous videos. Watch my previous videos. Equation 1. So resultant intensity is given by 4i cos square 5. కానీ ఇక్కడ మనకి పాత రిఫరెన్స్లు ఇచ్చాడు, ఇది ఫేజ్లో ఉంది, సో మార్చండి. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 5 ఈజ్ గివెన్ బై 2π/λ ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్, లేదా 5 ఇంటూ λ/2π ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎక్స్. డెల్టా ఎక్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? లాంబ్డా ఇచ్చాడు, అక్కడ పెట్టేసండి లాంబ్డా. సో ఐ పుట్ ఇట్ హియర్. 5 ఇంటూ λ/2π ఈజ్ ఈక్వల్ డెల్టా ఎక్స్ ప్లేస్లో పుట్ లాంబ్డా. Lambda gets cancelled. What is 5? 2π. So this is the phase difference. Put it in the cos value. So cos square 5/2 లో పెట్టేసాను. 5 ఎంత? 2π/2. 2 gets cancelled. Cos square 5 అంటే cos 5 into cos 5. Cos square pi అండి. What is pi? 180 degrees. Cos 180 trigonometry ఎంత? 90 plus theta, second quadrant. So negative value. Therefore -1. Cos pi is equal to -1. So పెట్టేసేయండి. I resultant is equal to 4i into cos pi into cos pi. -1 into -1 plus 1. So therefore I resultant is equal to 4i. కానీ వాడు అది ఇచ్చేసాడు మనకి ఎంత? k units అని. So 4i is equal to k units. So what will be I? k/4. ఇది పక్కన పెట్టండి, ఇది పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు ఏం అడిగాడు? ఇంకేమైనా అడిగాడు మనకి? ఇంకేం అడగలేదు కదా, చూడండి. సో వాట్ ఈస్ ది ఇంటెన్స్ ఆఫ్ లైట్ అట్ పాయింట్ వేర్ పాత్ λ/3? ఇంకేం అడగలేదు. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? k/4. దట్స్ ఆల్. ఓకేనా? k/4 యూనిట్స్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు కావాలండి, ఎందుకంటే యూనిట్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి. దాన్ని k యూనిట్స్ అని ఇచ్చాడు. సో ఇందులో ఐ వాల్యూ మనకి ఎంత వచ్చింది? k/4. ఓకేనా? అదొక పాయింట్ మనకి. సి హియర్ వీ గాట్ ఇట్ యాజ్ 4i అండి, కానీ ఈ వాల్యూ మనకి ఎంత ఇచ్చాడు వాడు? ఈక్వల్ టు k అన్నాడు. So 4i is equal to k units అన్నప్పుడు what is I? k/4 units. That's all. This is the answer. Okay na? Next one. Yes. ఇంకోటి కూడా ఉందండి ఇక్కడ, మర్చిపోయారు మీరు. చూడండి, పాత్ రిఫరెన్స్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు k అయినప్పుడు మనం చేసాం. ఇది ఎంత వచ్చింది మనకి? చూడండి, λ/3 అయినప్పుడు ఎంత అండి? వాట్ ఈస్ ది ఇంటెన్స్ ఆఫ్ లైట్ అట్ అ పాయింట్ వేర్ λ/3. వెరీ గుడ్ అండి. సో λ/3 చెప్పేస్తాను చూడండి. వాడు ఏమన్నాడంటే పాత్ రిఫరెన్స్ λ/3 ఉన్నప్పుడు ఎంత అవుతుంది అంటున్నాడు. సో ఇది ఆల్రెడీ మనకు వచ్చింది రిలేషను. మళ్ళీ సేమ్ ఇదే దాంట్లో పెట్టండి. ఎంత చూడండి, 5 ఇంటూ λ/2π ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ λ/3 పెట్టండి. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ జీ ఇది కట్. దేర్ఫోర్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π/3. నౌ వాట్ విల్ బి ద రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ? 4i cos square 5 2π/3/2. cos square 5/2. So therefore I resultant is equal to 4i into ఇది ఎంత అవుతుంది? cos square 2π/6, 3/2 6 అంటే 2 1s are 2 3s are అంటే π/3. π/3 అంటే 180 అంటే cos 60. cos 60 అంటే ఎంత? హాఫ్. సో 1/2 into cos square కదా. సో దిస్ హ్యాపెన్స్ టు బి 4i into cos 60 half కాబట్టి half whole square, half into half, that is 1/4. So is equal to ఎంత? I. సో రిజల్టెంట్ ఎంత వచ్చింది నాకు? నథింగ్ బట్ I. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద వాల్యూ. బట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ నాకు I ఎంత వచ్చింది? k/4. ఆల్రెడీ ఎంత వచ్చింది? k/4 ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సో ఆన్సర్ I అంటే అర్థం ఏంటి? k/4 యూనిట్స్. దట్స్ ఆల్. అర్థమవుతుంది మీకు? ఇది ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ రిలేషన్ ఐ గోట్ యాజ్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు k/4 యూనిట్స్. ఇక్కడ కూడా I వచ్చింది. సో వాట్ ఈజ్ I? k/4 యూనిట్స్. దట్స్ ఆల్. లాస్ట్ ప్రాబ్లం అండి, 10.6. లెట్ us go to the last one. చెప్పవచ్చా? రైట్, మొత్తం చెప్పేస్తానండి. రైట్. Now let us see the last one, what is telling about in the additional exercise. Okay, right. ఏమంటాడు? A beam of light consisting of two wavelengths, 10.6. Two wavelengths λ1 is equal to ఎంతట? 650 nanometers
దట్ ఈస్ 650 into 10⁻⁻9 మీటర్స్ అదొకటి. అలాగే ఇంకోటి లాంబ్డా 2 520 నానో మీటర్స్, దట్ ఈస్ 520 into 10⁻⁻9 meters, ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఆబ్టైన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫ్రింజెస్ ఇన్ యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. అది కూడా మళ్ళీ YDS ఎక్స్పెరిమెంట్. ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్, ఫస్ట్ వన్, ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద థర్డ్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. సేమ్ ఇందాకలాగే, ఓకేనా? స్లిట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఓకేనా? దిస్ ద మిడ్ వన్. ఓకేనా? 90 minus 10, this is theta and this is D and this is capital D. This point and this is the central bright or maximum bright, central maximum, central bright or central maximum. So what ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లోని, ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద థర్డ్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ మ్యాక్సిమా ఫార్, ఇక్కడి నుంచి థర్డ్ బ్రైట్ అడుగుతున్నాడు. థర్డ్ బ్రైట్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ డిస్టెన్స్. సో సేమ్ ఫార్ములా అండి, మన రెగ్యులర్ ఫార్ములా ఏంటి? y nth bright is given by n lambda d by d. సో థర్డ్ అంటే 3 lambda d by d is equal to y థర్డ్ బ్రైట్, ఓకేనా? సో 3 into lambda, ఏ లాంబ్డాకి అడిగాడు వాడు? చూడండి వాడు, ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ థర్డ్ బ్రైట్ ఆఫ్ స్క్రీన్ సెంటర్ ఫర్ వేవ్ లెంత్ 650. సో ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ ఎంత పెట్టాలి? 650. 650 into 10⁻⁻9 into D ఇవ్వలేదు వాడు, క్యాపిటల్ D, ఓకేనా? ఇవ్వలేదు, వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు. మీరు ఏదైనా వాల్యూస్ పెట్టుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు. D by D, ఇది కూడా ఇవ్వలేదు, స్మాల్ d. సో దిస్ ఈజ్ ద y థర్డ్ బ్రైట్. If you want, you can calculate this also. 3 5s are 15, 5 1, 3 6 are 18, 19. 3 5s are 15, 5 1 3 19 into 10 to the power of ఇక్కడ 10 ఉంది, -8 capital D by small d. That's all. So this is the distance in, you can make it as meters. ఓకేనా? ఇదేంటి? y థర్డ్ బ్రైట్. దట్స్ ఆల్. ఇంకేం అడిగాడు? వాల్యూస్ కానీ పెట్టుకోవచ్చు, ఇవ్వలేదు వాడు వాల్యూస్. ఇంకేం అడిగాడు? వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ మ్యాక్సిమం. సెంట్రల్ మ్యాక్సిమం అన్న సెంట్రల్ బ్రైట్ అని ఒకటి చెప్పేసి చూడండి, నోట్ చేస్తారా? 1 2 3, ఎస్. ఇంకేం అడుగుతున్నాడు వాడు? ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ ద లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ మ్యాక్సిమం, ఓకేనా? సెంట్రల్ మ్యాక్సిమం సెంట్రల్ బ్రైట్ ఒకటే, వేర్ ద బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ డ్యూ టు బోత్ వేవ్ లెంత్స్ కోయిన్సైడ్. అంటే ఈ S1 S2 రెండు, అదే ఏవైతే రెండు వేవ్ లెంత్స్ ఇచ్చాడో, ఈ రెండు, ఇదొకటి, ఈ రెండు ఎక్కడ కోయిన్సైడ్ అవుతాయో అడుగుతున్నాడు, ఆ లీస్ట్ డిస్టెన్స్. సో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఏమనుకుందాం? లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ ఉంది కదా, ఇది nth దగ్గర కలుసుకుని అనుకుందాం. అంటే n లాంబ్డా d by d. బ్రైట్కి ఇది ఫార్ములా తెలుసు కదా, వాట్ ఈస్ బ్రైట్ ఫార్ములా? nth బ్రైట్ n లాంబ్డా d by, ఇదేమో లాంబ్డా 1 అనుకుందాం nthకి. ఇదేంటి? ఇది కూడా nth, దీనికి m అనుకుందాం, దీనికి m అనుకుందాం, ఈజ్ ఈక్వల్ టు m లాంబ్డా 2 d by d. అర్థమవుతుంది మీకు పాయింట్? రెండు వేవ్ లెన్స్ ఇచ్చాడండి లైట్స్ది, అవి రెండు ఎక్కడ కలుసుకుంటే మనకు తెలియదు కదా, వాడు చెప్పలేదు, లీస్ట్ డిస్టెన్స్ అడిగాడు. సో ఈ రెండు, సపోజ్ ఇది nth బ్రైట్ దగ్గర కలుసుకుంది అనుకుందాం, ఇది nth బ్రైట్ దగ్గర కలుసుకుందాం అనుకుందాం, mth బ్రైట్, ఇది mth బ్రైట్, ఇదేమో nth బ్రైట్. సపోజ్ బోత్ విల్ మీట్ ఆర్ కోయిన్సైడ్, ఎస్యూమ్, అప్పుడు ఏమవుతుంది? n into lambda 1 capital D by d, that is nth bright, is equal to m into lambda 2d by d. d, this will be cancelled. So n by m is equal to what? Lambda 2 by lambda 1. What is second wavelength? 520 nanometers by what is lambda 1? 650 nanometers. 0 0 nanometer cancel. 3 తో క్యాన్సిల్ అవుతుందా?
13 4s are 52, 13 5s are 65, that is 4/5. అంటే n/m రేషియో వచ్చింది 4:5 అని. n ఎవరు? nth బ్రైట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్. m ఎవరు? mth బ్రైట్ ఆఫ్ సెకండ్ వన్. ఇదేమో 5 ఉంది, ఇదేమో 4 ఉంది. రెండిట్లో ఎవరు లీస్ట్? ఇది ఎక్కువ, ఇది లీస్ట్. సో 4 ఈజ్ ద లీస్ట్ వన్. లీస్ట్ డిస్టెన్స్ అడిగాడు, మ్యాక్సిమం అనేది తీసుకోవాలి. సో ఫర్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ అదే కదా అడిగాడు, వేర్ ద బ్రైట్ డ్యూ టు బోత్ కోయిన్సైడ్. ఫర్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ కోయిన్సైడ్ డోంట్ టేక్ 5, టేక్ 4th వన్. సో దేర్ ఫర్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? ఈ ఫార్ములాలో పెట్టేసేయండి. సో y ఫర్ ద 4th లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ లాంబ్డా. లాంబ్డా అంటే దీనికి కదా, అదే కదా అడిగాడు. చూడండి, ఈ n దేనికి అనుకున్నాం మనం? లాంబ్డా 1 అనుకున్నాం కదా లీస్ట్ డిస్టెన్స్. దేర్ ఇదైతే మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్కి వస్తుంది. సో 4 ఇంటూ 650 ఇంటూ 10⁻⁻, దట్ ఈస్ అదవుతుంది కదా n లాంబ్డా d బై స్మాల్ d. దట్స్ ఆల్. ఆ వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి జస్ట్ యూ క్యాన్ పుట్ ఇట్ లైక్ దిస్. 4 5 20, 0 2, 4 6 24, 25, 26 ఇంటూ 10⁻⁹ క్యాపిటల్ D బై D. ఓకేనా? దట్స్ ఆల్ అండి. ఇంకా కావాలంటే దీన్ని ఎలా కూడా ఉంచవచ్చు. 26 ఇంటూ 10⁻⁸ D బై స్మాల్ d. So that is the least distance. If you want, you can put the value. A d value, lambda value ఇవ్వలేదు. This is the least distance. Both the wavelengths lambda 1, lambda 2 will meeting at least distance. ఎందుకు n/m అనేది 4/5 వచ్చింది. ఈ రెండిట్లో గ్రేటర్ ఎవరు? ఇది గ్రేటర్, ఇది లీస్ట్. సో వాడు అడుగుతుంది అంటే లీస్ట్ డిస్టెన్స్ అన్నాడు. లీస్ట్ అంటే దిస్ బిలాంగ్స్ టు nth అంటే లాంబ్డా 1. అందుకే మల్టిప్లైడ్ 4 ఇంటూ 650. మ్యాక్సిమం అడిగితే అప్పుడు 5 తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో పెట్టాలి n లాంబ్డా d బై d. అంటే 5 ఇంటూ లాంబ్డా ప్లేస్లో ఇది పెట్టాలి. అప్పుడు మ్యాక్సిమం అన్నప్పుడు 520. లీస్ట్ అంటే కూడా ఇది పెట్టాలి ఇంటూ d బై d. దట్స్ ఆల్ అండి. దట్స్ ఇట్. క్లియర్ అండి. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద NCERT ప్రాబ్లమ్స్. 6 ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకేనా? రైట్, క్యాల్కులేషన్ కట్ చేసాం కదా. 65, 4 5 20, 0 2. ఓకేనా? ఇక్కడ 0 ఉంది కదా, చూడండి సరిపోయిందా? ఇది 0 4 5 20. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. 65 కదా, 4 ఇంటూ 65 ఇదేమో 0, 10⁻⁸ d బై d. సో 4 5 20, 0 2 4 24, 26 ఇంటూ 10⁻⁸, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 26 ఇంటూ 10⁻⁷ d బై d, లేదా ఇంటూ 10 బై 10 చేస్తే 2.6 ఇంటూ 10⁻⁻6. ఇదండి కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా? సో యూ కెన్ పుట్ ఇట్ యాస్ ఫైన్ 2.6 ఇంటూ 10⁻⁻6. 2.6 10. ఎస్ అండి, దిస్ విల్ బి ద ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ అండి. ఏది? ద కోయిన్సైడ్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ బోత్ nth bright and mth bright will be coinciding. This is the final answer. 2.6 into 10⁻⁻6 capital D by small d. If the values are given, you can put the d value, capital D and small. Otherwise, you can leave it like that. That's all, and that is the end of the last video in this wave optics chapter. Again, I'll be meeting in the next chapter, that is 11th unit, that is dual nature of radiation and matter waves. Okay, na? Right.